అందరికీ నమస్తే. దిస్ ఈజ్ జ్యోత్స్నా చంద్రరత్ విషింగ్ యూ ఆల్ హెల్త్ అండ్ హ్యాపీనెస్. జైపూర్లో సిటీ ప్యాలెస్ దగ్గరికి వచ్చాము. రాయల్ రెసిడెన్సీ ఇది, అంటే రాజులు ఇక్కడ నివసిస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళ ఇల్లు ఇదే. మహారాజా సెవాల్ జై సింగ్ 1727లో తన ఆస్థానాన్ని అమేర్ ఫోర్ట్ నుంచి ఈ సిటీ ప్యాలెస్కి మార్చారు. అప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా కూడా రాజస్థాన్ క్యాపిటల్ జైపూర్గానే కంటిన్యూ అవుతోంది. ఈ సిటీ ప్యాలెస్ కన్స్ట్రక్షన్ 1732లో కంప్లీట్ అయింది. మతపరంగా కానీ, సంస్కృతి సాంప్రదాయాల పరంగా కానీ, అంతేకాకుండా వాస్తు పరంగా కూడా ఈ బిల్డింగ్కి ఎంతో విశిష్టత ఉంది. మొఘల్ రాజస్థానీ ఆర్కిటెక్చర్ ఎంతో ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది ఇక్కడ. ఇందులో రాజా రెసిడెన్స్ ఉంటుంది, మ్యూజియం ఉంటుంది. కానీ మనకి అన్నిటికీ అలో ఉండదు, కొన్నే చూస్తాం. ఎన్నో బిల్డింగ్స్, గ్యాలరీస్ అన్నీ ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీని రాజుల కంట్రోల్లోనే ఉంటుంది. గవర్నమెంట్ అండర్టేకింగ్ లేదు. మరి ఇందులో వాడిన ప్రతి వస్తువు, వారు వాడిన ప్రతి దుస్తులు కూడా ఎంతో కొంత బంగారాన్ని, వెండిని సంతరించుకున్నాయిట. ఆ విశేషాలన్నీ లోపల చూస్తాము. సిటీ ప్యాలెస్కి వచ్చాము. దిస్ ఈజ్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద ప్యాలెస్. ఒకవైపు అన్నమాట, ఇందాక మనం వచ్చిన వైపు కాకుండా ఇంకొక వైపు. లోపలికి వెళ్తే ఫొటోస్, వీడియోస్ నాట్ అలౌడ్. కాబట్టి ఇక్కడంతా కూడా ఒకసారి మనము వ్యూ తీసుకుని వెళ్దాము. సిటీస్ ప్యాలెస్ లోపల ఎంటర్ అయ్యాము. విల్ హ్యావ్ వన్ ఓవర్ లుక్. ఒక్కసారి మొత్తము చూసేసి రౌండ్గా లోపలికి వెళ్ళి చూద్దాము. के अंदर 1727 के अंदर और पूरा पिंक सिटी का एरिया बना हुआ है 9.10 किलोमीटर के अंदर. उसी के अंदर 1 किलोमीटर का एरिया बना हुआ राजा का रेजिडेंस बना हुआ. इसी को हाफ पार्ट में राजा का रेजिडेंस बना हुआ है, हाफ पार्ट इसको म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया. इस म्यूजियम का नाम है महाराजा सवाई मानसिंह सेकंड म्यूजियम के नाम से जानते हैं. इस म्यूजियम के अंदर जो फर्स्ट बिल्डिंग आता है, इस बिल्डिंग का नाम है मुबारक महल. जब रॉयल फैमिली के ताल्लुका रखने वाले मेंबर आते थे, रॉयल गेस्ट हाउस हुआ करता. 10 मेंबर के लिए येलो वाला बिल्डिंग देखा ना बैक साइड के अंदर, ये गेस्ट हाउस बने हुए हैं. इस बिल्डिंग को बनाने वाले राजा थे जयपुर के 9 नंबर के राजा महाराजा सवाई माधो सिंह सेकंड, जिन्होंने अपनी लाइफ टाइम में गंगा जल का प्रयोग किया था. उन्होंने 1902 में इस बिल्डिंग को बनाया था. इस बिल्डिंग का नाम था मुबारक महल. इसमें 3 सफेदों के बारे में दर्शाया गया है. जो नीचे जाली का डिजाइन देख रहे हैं, मुगल आर्टिस्ट का. सेकंड में हिंदू, थर्ड में रेलिंग पे क्रॉस वाला चिन्ह दिख रहा है, वो यूरोपियन क्रिश्चियन टाइप में. तो सभी धर्म के लोग उसके अंदर रुका करते थे. जैसे आपने ताजमहल देखा, ताजमहल को जैसे देखते सेम डिजाइन का बिल्डिंग बना हुआ है. इसी बिल्डिंग को पंचाओ दिशा में किसी भी साइड देखेंगे तो सेम डिजाइन का बिल्डिंग बना हुआ है. इस बिल्डिंग का नाम मुबारक महल. डबल स्टोरी बना हुआ है. एक स्टोरी में राजा के 600 वर्कर काम करते हैं, उनका ऑफिस बना दिया गया. एक स्टोरी के अंदर जितने भी राजा लोग थे ना, 1 से लेके 11 नंबर के राजा लोग, उनका ड्रेस में इसमें कलेक्शन किया गया. राजा और रानियों का ड्रेसेस रखा हुआ है. उसमें 2 ड्रेसेस मेन महत्वपूर्ण ड्रेसेस है. एक है मेन रानी पटरानी का ड्रेस है दीपावली का, जिसका ओढ़नी और दुपट्टे का वेट है 9 kg का, 9 किलो का. जब मेन रानी पटरानी ड्रेसेस को पहनने के बाद में पूरा ज्वेलरी बना कर दी, रानी से चला नहीं देता था, तो रानी को व्हील चेयर बग्गी में बैठा के फोर्ट सर्वेंट पूरे पैलेस में घुमाया करते थे. एक है जयपुर के 3rd नंबर के राजा महाराजा सवाई माधो सिंह फर्स्ट, जिनकी हाइट थी 7 फीट, चेस्ट था उनका 4 फीट, वेट था उनका 250 250 किलो का वजन था. इतना बड़ा गाउन रखा हुआ है जिसमें अपन 4 मेंबर आराम से नाइट में सो सकते हैं. इतना बड़ा ट्राउजर है, पूरा डबल प्लेट ट्राउजर रखा हुआ है. वो सुबह मॉर्निंग में ज्यादा कुछ नहीं खाते थे, सिर्फ ब्रेकफास्ट के अंदर 6 किलो जलेबी 10 लीटर दूध किया. ఇప్పుడు మన వెనక చూపిస్తున్న బిల్డింగ్ అన్ని గవర్నమెంట్స్ ఉన్నాయి. కింగ్స్, క్వీన్స్ అన్నీ కూడా వేసుకున్నది. లోపల ఫోటోగ్రఫీ, మొబైల్, కెమెరా, వీడియో ఏమీ అలవ్ లేదు. కాబట్టి మనం బయటకు వచ్చి చెప్పుకుంటున్నాము. ఈ కింగ్స్ మినిమం హైట్ 7 feet. వాళ్ళు వేసుకునే డ్రెస్సెస్ ఎంతో హెవీగా ఉన్నాయి. ఈ టెక్స్చర్ ఎట్లా ఉందంటే చలికాలంలో వెచ్చగా అనిపిస్తుందట, సమ్మర్లో చల్లగా అనిపిస్తుందట. అట్లాంటి టెక్స్చర్ ఉండే క్లాత్స్ అన్నీ కూడా మనం లోపల చూసాము. ఎంతైనా మహారాణులు, మహారాజులు కదా, చాలా వెల్ మెయింటైన్డ్ అన్నమాట. ఒక అద్భుతమైన సిటీ ప్యాలెస్ చూసాము ఇక్కడ. ఈ రాజులు ఉపయోగించిన ప్రతి వస్తువులో, వారు వేసుకున్న ప్రతి వస్త్రములో కూడా ఎంతో కొంత బంగారము, వెండి కలిపి ఉండడం అనేది నిజంగా వాళ్ళ రిచ్నెస్కి నిదర్శనము. హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు ది రాయల్ ఫ్యామిలీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్. హోప్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఎంజాయ్డ్ దిస్. Hope to meet all of you in my next post. Thank you so much. Jai Hind.